he called the North Indian campaign. That means he attacked on the North Indian states, and he called this campaign as a Aryavarta. Arya means North Indians. He came to South India. In South India, he defeated 12 kings. 12 kings. But here is the tiger. Tiger is there. So arrow, bow and arrow ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. So he's killing the tiger. So ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಂತ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಕಟಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ಸತ್ರ ಪರ್ವತ ಕ್ಷತ್ರ ಪರ್ವತ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ, ಅಂಡ್ ಮಾಳ್ವಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲ್ತಾ ಹೋದ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಇವ್ರ ಆರ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಆರ್ಮಿ ತಗೊಂಡ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಈಗ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಸೇನ ಅಥವಾ ರುದ್ರಸಿಂಹನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಟು. ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಶಾಕರಿ ಅಂತ, ಐರನ್ ಪಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ from this empire, one of the greatest personality from this empire. And A.V. Smith, one of the historians, called him as the Napoleon of India. Napoleon of India. He ruled from 335 CE to 375 CE. So he ruled from 335 to 375. So he is considered as the Napoleon of India, Napoleon Bonaparte of India. Who called him as Napoleon Bonaparte of India? A.V. Smith. And he was the greatest ruler anta karitavate. He was the greatest ruler, and he was the son of Kumara Devi and Chandragupta I. He was the son of Kumara Devi, the powerful lady idlalla. So she was his mother, and he was the son of Kumara Devi and Chandragupta I. So he issued Allahabad pillar inscription, and it was composed by his court poet as well as a military commander, Harisena. That means Harisena anta enidda, he was not only a ಎಂತೀವಿ ಪೋಯೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡರ್. ಇದು ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಓನ್ಲಿ ಎ ಪೋಯೆಟ್? ನೋ, ಪೋಯೆಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಮಲ್ಟಿಫೇಸೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಯಾರಿದು? ಹರಿಸೇನಾ. He was a military commander also, one of the greatest scholar also. He was the court poet in the court of Samudragupta. He was a court poet, important poet. So this inscription gives information about the genealogy and his military achievements. Yara military achievements ido? Samudragupta's military achievements as well as the genealogy of the Gupta period. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಬರ್ಸಿದ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಗುಪ್ತ, ಇವನ್ನ ಬರ್ಸಿರೋದು. ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಶ್ರೀಗುಪ್ತ, and his son was Ghatotkach Gupta, and his son is none other than my father, that is Chandragupta I, and he married Kumara Devi, that is none other than my mother, and I am the son of Kumara Devi as well as Chandragupta I. So idu ell barta hogutte idra ಬಗ್ಗೆ information, it is in which inscription? Allahabad pillar inscription. That is what genealogy about their family. After that, this inscription gives information about his military achievements. So his military achievements means, so his achievements or military achievements are classified into 4 types, 4 categories. The first one is called as North Indian campaign. That means he attacked on the North Indian kingdoms. He attacked on North Indian kingdoms. These kingdoms are called as Aryavarta. Avane mention ಮಾಡಿದ, ನಾನು mention ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ. He called the North Indian campaign. That means he attacked on the North Indian states, and he called this campaign as a Aryavarta. Arya means North Indians. North Indians. Okay, North India में attack ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. That is Gangetic plain, Ganga Yamuna plain, and he defeated all the kings here. So he defeated 9 kings of North India. 9 ಜನ ರಾಜನ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ, and he ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು he annexed their kingdom. ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡದ್ನ, he conquered that kingdom ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. That means he removed all those kings, or he killed all those kings, and those 9 kingdoms became part and parcel of the ಯಾರ ಎಂಪೈರ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀಗ? Samudraguptana empire. That is Gupta empire ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು. So after this example, so after this victory, he took a title called, he called this North Indian campaign as Digvijaya. He called it as Digvijaya. That is North Indian campaign. So example for the empire kingdoms, that is he conquered Mithila kingdom, Ganapati Naga, and he defeated many kingdoms here, Ganapati Naga, Mithila, etc. So after this, he went to next conquest. It gives information. That's conquest of forest kingdoms. Forest kingdom is central India. He attacked on central India. First, he attacked on the North India. He called it as Aryavarta, and this military campaign is called as Digvijaya. He called it as Digvijaya. After that, he attacked on the forest kingdoms. That is central India. That is where exactly he conquered the forest kingdom of Jabalpur, Rewa, Nagpur, and Bagelkhand of India region. That is Maharashtra, parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and all. He attacked on these areas and conquered these areas. These areas become part and parcel of the
Gupta Empire. After that, he came to South India. See here, he came to South India. In South India, he defeated 12 kings. 12 kings. But after defeating these kings, he did not annex the kingdom. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. He did not annex. Instead of that, he reinstated those kings in their respective positions. After defeating them, so ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವೇ ರಾಜರಾಗಿ, you can continue as a king, but you should be a Samanta to me. Till today, you are independent kings. Illi South India, he defeated 12 families, kingdoms, and he posted them or reinstated them in the earlier position. Okay, now you continue as a king, but not as an independent. You should be Samanta feudatory to me. ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And he collected tribute from them. That means yearly they should pay the tribute. Okay, ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವರು. Because Samanta should pay to the great king, right? So ಹಾಗೆ ಇವರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So after defeating these people, South India, he called this military conquest as Dharma Vijaya. See here, he called the North Indian campaign as Digvijaya, and he called the South Indian campaign as Dharma Vijaya. And after defeating these 12 kings, he took the title Grahana Moksha Anugraha. See here, he took the title Grahana Moksha Anugraha. What exactly it means? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ. ಗ್ರಹಣ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಗ್ರಹಣ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ರು, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನಾನು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ. ಸೊ he defeated one of the king called Vishnugopa of Kanchi. He defeated Vishnugopa of Kanchi and Kubera of Devarstara and Mahendra of Pistapura. He Vishnugopa of Kanchi anta ಏನು ಕರಿತೀವಿ, he was a king from the ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಪಲ್ಲವ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಪಲ್ಲವ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ he is there for your next chapter. He is in your next chapter and he will come for your examination. So ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಜನ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ. ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿಯಾನ, ಕಂಚಿವರೆಗೆ ಬಂದಿಯಾನ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿದ? ಯಾರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿರ್ಬೋದು? he came up to South India. So you ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ನಾವು ಬರ್ಸಿಯಾನಲ್ಲಿ, these names are there on that pillar. ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ ಅಂತ ಬರ್ಸಿಯಾನ, ಈ ರಾಜನ್ ಸೋಲ್ಸಿದೀನಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಬರ್ಸಿಯಾನ, ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬರ್ಸಿಯಾನ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಸಿಯಾನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾರ್ದಿರ್ಬೋದು? ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಗೆಲ್ತಾನ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಹೆಸರಿದೆ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರಾಜನ ಹೆಸರಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೇಕು? ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೂ ಆರ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ದೆನ್ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ವರ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಮಾತ್ರ, ವಿಷ್ಣುಗೋಪ ಆಫ್ ಕಂಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾನೆ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಹಿತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾರು ರಾಜರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಂತರಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಮಂತ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಚುಟುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾಮಂತಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚುಟುಸ್. Chutus were ruling from Banavasi. These were Samantas to Pallavas, and Chutus were defeated by our Mayuravarma, and he founded the Kadamba dynasty by defeating the Pallavas. Other story ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಯೂರ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಚುಟುಗಳು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಯೂರವರ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವಸ್ಕಂದ ವರ್ಮ ಫೈಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿರು ತಗೊಂಡವನು? ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ತಗೊಂಡ. ಲೇಟರ್ he defeated or conquered the border states. ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. he says that he conquered the border states like Kamarupa, that is today's Assam, Samatata, that is in Bengal, one of the state in Bengal, and Kartripur, that is in Punjab, and Rohilkhand. PB means Punjab. So he defeated and conquered these areas. He conquered these areas. These were the border states. So ಇದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ತರ ಅವನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅವನ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಸಿಯಾನ, ನಾ ಇಂತಿಂತ ಸೋಲ್ಸಿದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಈ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, in the memory of these victories, he performed Ashwamedha Yaga. That means he was a follower of Hinduism. He performed Ashwamedha Yaga and took the title Ashwamedha Parakrama.
ಅರೆ ಇವನ್ ಟೈಟಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರಾಕ್ರಮ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಲ್ಸೋ he mentioned about, he says that he waged 100 battles and won all the 100 battles. ಎಲ್ಲ 100 ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಿರುದು ಅವನೇ ಬಿರುದು ತಗೊಂಡಿಯಾನ. he took the title warrior of 100 battles. that is ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. 100 ಕದನಗಳ ಸರದಾರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ he is equal to the gods. ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊ, ನಾನು ದೇವರಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನೇ ದೇವರು, ಐ ಆಮ್ ಅ ಗಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಫಿಲಂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸೊ ತನ್ನನ್ ತಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ. he says that he is equal to the god. he is just like a yama. gods like yama, kubera, varuna, yama, indra. I am just like a indra. I am equal to kubera, the god kubera. ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, he called himself as a god. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವನೊಬ್ನೇ ಅದರ ದೇವ್ರ ತರ, ನಾನು ದೇವ್ರ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವಾರಿಯರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ he issued, so he gave permission to Meghavarman of Sri Lanka. There was a king called Meghavarman in Sri Lanka, and he gave permission to this Meghavarman to build a Buddhist temple at Gaya or Bodh Gaya. Bodh Gayadalli Buddhist temple ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ. Even though he was a Hindu, he treated the Buddhist equally. ಅವ್ರನ್ನ ತನ್ನ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ. That means he was a religious tolerant. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. And he was not only a great warrior, he was a great scholar also, great poet as well as a musician. He was a great poet, musician as well as a great scholar ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತನ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, he issued 3 types of coins. He issued 3 types of coins. In the first type of coin, he shown himself as a playing veena with the title Kavi Raja. ಅವನು ವೀಣೆ ಬಾರಿಸ್ತೀಯನಲ್ಲಿ. He is playing veena. That means he was a great poet. So he took the title Kavi Raja. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿಯ Kavi Raja ಅಂತ. That was his title. It is on his coins. In another form of coin, another second model of coin, he was shown performing Ashwamedha Yaga. ಇದಾಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ with the title Ashwamedha Yaga, with the title Ashwamedha Parakrama. So he took the title Ashwamedha Parakrama. The same title is mentioned on the pillar, Allahabad pillar. And in the third model, he was shown like a hunting a tiger. ಟೈಗರ್ ಸಾಯಿಸ್ತೀಯ ನಾನು, ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಬಿರುತ್ತೋಣಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಘ್ರ ಪರಾಕ್ರಮ. ಸಿಯರ್ ವ್ಯಾಘ್ರ ಪರಾಕ್ರಮ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷ ಅನುಗ್ರಹ, ವ್ಯಾಘ್ರ ಪರಾಕ್ರಮ, ಸೊ ಕವಿರಾಜ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್. ಹಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಈ ವಂಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ ಅಂತ ಇವನ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಇವನ್ನ ನಾಣ್ಯಗಳಿದು. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಟೈಗರ್. ಇದೊಂದು ಟೈಗರ್ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇದೊಂದು ಟೈಗರ್ ತರ. Here is the tiger. Tiger ಇದೆ. ಸೊ ಇವನು ಯಾರೋ ಬೋ ಅಂಡ್ ಆರೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟೈಗರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಂತ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತರ ಒಂದ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೀಣೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವೀಣಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಫೇಸೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಈ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಚೇರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವೀಣಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕವಿರಾಜ ಅಂತ ಬಿರುದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಹಿ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ಕುದುರೆ ತೋರಿಸಿಯ. ಓಕೆ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿದಾನ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರಾಕ್ರಮ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಟೈಟಲ್. ಹಿ ಶುಡ್ 3 types ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಒಂದ್ ಯಾವುದು? ಹಿ ಇಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಟೈಗರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವೀಣಾ, another one is ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. So these are the coins issued by this personality. So after this, we are coming to the Chandragupta II. His son came to the power. That is none other than Chandragupta II ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ II ರೂಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 375 CE ಟು 415 CE, ಅಂದ್ರೆ 4th century to 5th century ವರೆಗೆ ಆಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನ. He defeated the Shaka ruler, that is Rudrasena. He defeated Rudrasena and annexed the kingdom and took the title Shakari. Rudrasena, Rudrasimha. ಆಗಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ? ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀವು? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಮರ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ. 100% ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. 100% ಮರ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆರ್ ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸುದರ್ಶನ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದೆ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರದು?
ಶಕಾಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸತ್ರಪರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಸತ್ರಪರು, ರೈಟ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸತ್ರಪಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬಿರುತ್ತು ನೋಡಿ, ಶಾಕರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಎಂಡೆಡ್ ದ ಶಕ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ದಟ್ಸ್ ಶಾಕರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಶಕ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸತ್ರಪರು, ರೈಟ್. ರುದ್ರ ಸಿಂಹ 3 ಆರ್ ರುದ್ರಸೇನ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರುದ್ರಸಿಂಹ 3. ರುದ್ರಸಿಂಹ 3 or Rudrasena. That means Shakari, after defeating this fellow, and he ended the Shaka dynasty in India. Yarado Nama Chandragupta. How he defeated these people? From where he got that much of strength? Because that is also one of the powerful dynasty in Gujarat and Malwa region. So what he did, he gave his daughter in Prabhavati Devi in marriage to Vakataka king. Vakatakas were the rulers of Maharashtra. There was a kingdom called Vakataka in Maharashtra. Simple ಆಗಿದೆಯಾ? So they were very powerful. So what he did, he gave his daughter in, that is Prabhavati Devi, in marriage to Vakataka king. Vakataka king ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಕಟಕ ಕಿಂಗ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಚೈಲ್ಡ್. ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ದೇವಿ ಬಿಕಮ್ ವಿಡೋ. ಬಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸತಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಲೈವ್. ಸೊ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಸೊ he took the control over the Vakatakas. He started to rule the Vakataka empire, rule ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And slowly it became part and parcel of the Gupta empire. Gupta empire ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The capital of Satrapas ಯಾವ್ದು, ವಾಕಟಕ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು? So it is none other than, so ವಾಕಟಕಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಕಟಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ಸತ್ರಪರ್ವತ ಕ್ಷತ್ರಪರನ್ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ. ಅಂಡ್ ಮಾಳ್ವಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲ್ತಾ ಹೋದ. That is Satrapas, Rudrasena. So he defeated this fellow. ಸೋಲ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ರುದ್ರಸೇನ ಅಥವಾ ರುದ್ರಸಿಂಹ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ರುದ್ರದಮನಂದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಉಜ್ಜೈನ್. Ujjain was their capital. So now he made this Ujjain as his second capital. So that means Ujjain became his second capital. That is Chandragupta II. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, we'll come back to this story. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. I'm not wrong. So this is a map. So ಇಲ್ಲಿ this area was under the control of Vakatakas. Sorry, Satrapas. Satrapa ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ಸತ್ರಪಾಸ್ ಆಳ್ತಾ ರುದ್ರದಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ರೂಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೈನ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಉಜ್ಜೈನ್. ಸೊ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವನ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿಯಾನೆ, ರೈಟ್. ಇವನಿಗೆ ಇದನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸತ್ರಪರ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಟಕಾಸ್ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಟಕಾಸ್. ಸೊ ತನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ, ಯಾರನ್ನ, ಪ್ರಭಾವತಿ ದೇವಿನ. ಸೊ ಇವ್ರ ಆರ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಆರ್ಮಿ ತಗೊಂಡ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಈಗ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಸೇನ ಅಥವಾ ರುದ್ರಸಿಂಹನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್. ಸೊ ಹಿ ಕಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ರುದ್ರಸೇನ. ಓಕೆ. ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತ ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉಜ್ಜೈನ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಗುಪ್ತಾ ಕಿಂಗ್? ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು? ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ 2, ನಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ 1. ಬಟ್ ಜನರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಪ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವತ್ತು? ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಉಜ್ಜಯಿನಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಕಿಂಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಒಂದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ದೇವಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೇಡಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ಲು, ಶಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್. ಒಂದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಪೂನಾ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೂನಾ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ದೇವಿ issued a land grant. So which village she donated? She donated Danguna village. There's a village called Danguna in Maharashtra. She donated this Danguna village to an acharya called Chanala Swamin. A Brahmin acharya was there. His name was Chanala Swamin. She donated this land, this village, Danguna village, to Chanala Swamin. It was composed by, this inscription was written by who? Chakradasa. This Puna copper plate inscription was written by Chakradasa, but it was issued by Prabhavati Devi. That means she has little power. So she has little bit power in her hand. That's why she issued this grant. So in that inscription, there is a word called Grama Kutumbinas. There is a word called, it ಕೇಳಿದಾರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು KPSC exam ಕೇಳಿದಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಕುಟುಂಬಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗುಪ್ತಾಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. Grama Kutumbina means the villagers
ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲೇಜ್, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಕುಟುಂಬಿನರು. ಯಾರದು? ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಮ ಕುಟುಂಬಿನ. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು? ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೊನೇಷನ್. ಯಾರಿಗೆ? ಚನ್ನಲಾಸ್ವಾಮಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಬಾರ್ದು? ಶೂದ್ರರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇಳಬಾರದು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಶ್ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೇದಾಸ್. ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ಶೂದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಕಾದ ಸೀಸವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲೆಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೋಸ್ ವೇದಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೋಲಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಸನ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾರು? ಶೂದ್ರಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್. ವುಮೆನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದೋಸ್ ವೇದಾಸ್. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ನಾವೇನೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಸಿನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾರೋ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ದುಃಖ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಈ ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸೊಸೈಟಿ ಅದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಯಾವ್ದದು? ನಮ್ಮ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಹೌ ಟು ಎಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್, ಹೌ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಗಡಿ ರೇಖೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಇದು ಈ ನಮ್ದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಹೌ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ವಿಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಮೀನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಜಮೀನಿಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೈಕ್ 10 acres 20 acres ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿನ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಾಂಧು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸರ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲು ಅಂಡ್ ಬಾಂಧು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ದು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅದಂತೆ, ರೈಟ್? ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಬುಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಕೊಳತು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮುಚ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ ತೆಗೀರಿ ಕಲ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಾರ್ಡರ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಕೌಡಂಗ್, ಬರ್ಂಟ್ ಕೌಡಂಗ್. ಕೌಡಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ಕೌಡಂಗ್ ಕೇಕ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸುಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸುಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೌಡಂಗ್ ಕೇಕ್ ನ ಬರ್ಂಟ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಇಡುವಂತದ್ದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ರ. ಇದು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಮಡಿಕೆಗಳು, ದ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಟ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಟ್ರಿ ಮಡಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳೋದು, ಪಾಟ್ರಿಗಳು ತಗೊಳೋದು, ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಗಿತಾ ಹೋಗೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಮಡಿಕೆಗಳು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಳ್ತೋಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಯಿಲ್ ಯಾವ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಾಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸಿಯರ್ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿತೀವಿ, ಆರಾಮ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನೀವು ಅನ್ನಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹಸುವಿನ ಕೂದ್ಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌಸ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಸು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದ್ಲು, ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದ್ಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕೂದ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು, ಆ ಕೂದ್ಲು ಕಿತ್ಕೊಬೇಕು. ಶುಡ್ ಪ್ಲಕ್ ಇಟ್, ಯು ಪ್ಲಕ್ ದ ಹೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕರ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಹಸುವಿನ ಬಾಲದ ಕೂದ್ಲನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ತ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಬೋದು.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದಿರಾ? ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಉಜ್ಜೈನ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫೀಟಿಂಗ್ ಯಾರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ? ಸತ್ರಪನ್ ಸೋಲ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಿ ಮೇಡ್ ದ ಉಜ್ಜೈನ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಮೆಹರೋಲಿ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಬೌವ್ ವಿಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಉಜ್ಜೈನ್ ಇತ್ತು ಸತ್ರಪರ್ನ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಮೆಹರೋಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ನು ಸೊ ರಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಐರನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಹಿ ಟುಕ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಶಾಕರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಸಿರೋದು ಶಾಕರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಶಾಕರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಎಂಟೆಡ್ ದ ಶಕ dynasty. That's why he took the title Shakari. And he also performed Ashwamedha Yaga. He also performed Ashwamedha Yaga. During his period, Fayan visited his court. The Chinese traveler Fayan visited his court and he wrote a book called Gokoki or Fokoki. According to this book, crime rate was very rare. That means very less crime rate. ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ದು ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೋ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೂಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ವಿಶಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ನಮ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಈಗ, ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ರೂಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ವಿಶ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ವಿಶ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ KSC ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂಥರ ಮೇನ್ಸಿ ತಗೊಂಬೋದು, ನಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಉಲ್ಟಾ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ದಾಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತದು? ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್. ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಿಮಗೆ? ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ 2 years ಬ್ಯಾಕ್, 2 or 3 years ಬ್ಯಾಕ್, ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನಗರ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನಗರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ 2 or 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೊಸ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನಗರ ಅಂತ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಟ್ವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಖುಷಿ ಪಡೋ ವಿಷಯ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದು? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸಹಿತ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್? ಮುಂಚೆ ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಪಿನಗರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕವಿಕಾ ಲೇಔಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಂಪಿನಗರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಸಾರಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನಗರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಪ್ ಟು ಪಟೇಗಾರ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪಟೇಗಾರ ಪಾಳ್ಯ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಇಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡು ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್, ಈ ಕಡೆ ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ? ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಪಡೋದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್? ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್. ತುಂಬಾ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು, ಅಳಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂದಾಗ, ಹೌದು ಇದೊಂತ ರಾಂಗ್. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಏನೋ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಒಂದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಪ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ. ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಸೊ ಒಬ್ರಲ್ಲೊಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಮುಂಚೆ ಆಗಿರೋ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋರು. ನನ್ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ದೇ ಇಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿದಿರು ಯಾವತ್ತು ಇರ್ಬೇಕು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ?
because they show the real path, the right path for each and every kids. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ the grandchild is the last best friend of the grandparents. Last best friend of the last best friend of the grandparents, and grandparents are the first best friends of the grandchild. They are the first best friends. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು. ಆ ತಾತದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು? ತಮ್ಮ ಬೇಜಾರ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವರು? ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸಾರು. ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಹೂಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಚೂರ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿದ್ರು ಯಾರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗು ಹೊಡಿಬೇಡ, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಈ ತರ ಉಲ್ಟಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಿ KPSC ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ KS ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರೋ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಹರೌಲಿ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಟು. ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಶಾಕರಿ ಅಂತ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದದು? ಮೆಹರೌಲಿ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ 9 great poets or scholars in this court, and those were called as Navaratnas. That means Navaratnas were in this court. ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ. ಸೊ ನವರತ್ನ ಯಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ವರ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾರದು? ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್? ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಆರ್ಯಭಟ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನವರತ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನವರತ್ನ, ಇದು ನವರತ್ನ ಅಂತೇಳಿ. ಆರ್ಯಭಟ ನೀವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆರ್ಯಭಟ ಇದೇ ಪೀಡಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆರ್ಯಭಟ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನವರತ್ನ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನವರತ್ನ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ whom name you have not at all heard, not at heard. ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರದೆಲ್ಲ ನವರತ್ನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಳಿದಾಸ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ಇಟ್. ಎವ್ರಿ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನವರತ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಳಿದಾಸ. He wrote a book called Shakuntala. I'll give all these books later also. Okay, Shakuntala. And second one is Varahamihira, one of the greatest personality in science and technology, right? He wrote Brihat Samhita. See here, he is also one of the Navaratna. The third one is Amara Simha. He wrote a book called Amara Kosha. All are Sanskrit books. Next, see here, Ghatakarpara. I know first time you are listening, you are hearing this name. Ghatakarpara. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನವರತ್ನ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವನ್ ಯಾರ ಘಟಕರ್ಪರ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ? ಅವ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹುಷಾರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು. ಘಟಕರ್ಪರ. ಸೊ he wrote a called ಘಟಕರ್ಪರ ಕಾವ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರರುಚಿ. he wrote a book called ವ್ಯಾಕರಣ. ಇವನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ವರರುಚಿ everyone knows him. ಬಟ್ ಶಂಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಶಂಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. there was a scholar called ಶಂಕು. he wrote ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಶಂಕು ಇಂಕು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಯಭಟ ಒಬ್ಬನ ತಲೆಗೆ ನೆನ್ಪಿರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅವ್ನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದರಿಂದ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಶಂಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಧನ್ವಂತರಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್. ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ನಿಘಂಟು. ಕ್ಷಪಣಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್. he wrote ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ವೇತಾಳ ಭಟ್ಟ. ಸಿಯರ್ ವೇತಾಳ ಭಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅವ್ರು ಇವನೇನ್ ಬರಿತಾ ಹೋದ? ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ. he wrote a book called ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ. these were the Navaratnas who were in the court of ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು? Chandragupta II. And Chandragupta II had a title called Vikramaditya. He had a title called Vikramaditya after defeating the Shakas. So after defeating Shakas, he took two titles. One is Vikramaditya, another one is Shakari. Another one is Shakari. He took two titles. One is Vikramaditya, another one is Shakari. The person who defeated the Shakas. And